Aruba. This carnival costume represents the greatest cultural event on the island of Aruba. It's a tribute to all carnivalistas who work hard during the year to put on creative display of art, culture, feathers, and jewels. มิสรูบามาในชุดคาร์นิวัลที่แสดงถึงงานทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะอารูบาเป็นเครื่องบรรณาการให้กับคาร์นิวัลิสต้าทุกคนที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีค่ะชุดนี้ยังแสดงถึงความงดงามของศิลปะหัตถกรรมขนนกและอัญมณีค่ะ Australia This costume was inspired by the unique native flora that adorns with Australian landscape. The delicate flowers that embellish the headpiece and detail the dress reflect the iconic Australian national flower, the golden wattle. สาวงามจากประเทศออสเตรเลียครับมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้พื้นบ้านที่บานสะพรั่งไปทั่วทั้งภูมิประเทศของออสเตรเลียครับดอกไม้อันประณีตที่ตกแต่งอยู่บนเครื่องประดับศีรษะและบนชุดที่เธอสวมใส่นั้นคือดอกไม้ประจำชาติของออสเตรเลียที่มีชื่อว่า the golden wattle This costume represents the remarkable flying fish. The color scheme of cobalt, turquoise, and silver tones with crystal highlights show the gorgeous colors of the famous fish that can be found jumping out of warm ocean waters. Miss Barbados นะครับปรากฏตัวในชุดประจำชาติสีน้ำเงินโคบอลต์สีฟ้าเทอร์ควอยส์และสีเงินครับตกแต่งด้วยคริสตัลชุดประจำชาติของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากสีของปลานกกระจอกของประเทศบาร์เบโดสซึ่งมีความมหัศจรรย์ที่สามารถลอยตัวกลางอากาศเหนือท้องทะเลราวกับบินได้ Brazil! Meet the sun goddess who transformed herself into a beautiful bird to represent a need for environmental protection. This costume is made with thousands of yellow feathers and took a team of Amazonian artists from 3 months to make. สาวงามจากประเทศบราซิลนะครับมาในชุดเทพีแห่งสุริยันผู้กลายร่างเป็นนกเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับชุดของเธอทำมาจากขนนกนับพันและใช้เวลาในการรังสรรค์ชุดนี้นานกว่า3 เดือน Canada! This costume is called the Queen of the Maple Leaf and was inspired by Canada's most famous symbol, the maple leaf that had been adopted as an emblem by the 1700s by French Canadians along the St. Lawrence River. ชุดประจำชาติของมิสแคนาดาชุดนี้มีชื่อว่าราชินีแห่งใบเมเปิลครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแคนาดาที่โด่งดังใบเมเปิลได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1700 โดยชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ครับ China This national costume is inspired by 2 significant Chinese dramas the Northern Peking Opera and the Southern Sichuan Opera Both are significant representatives of the female character in the Chinese drama industry, reflecting emotional and artistic qualities. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศจีนค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์จีนที่โด่งดัง2 เรื่องนะคะนั่นก็คือ Peking Opera และ Sichuan Opera เป็นสัญลักษณ์สะท้อนภาพของผู้หญิงจีนในอุตสาหกรรมการละครของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะCosta Rica. This costume depicts the blue morpher butterfly, a species native to Costa Rica. It represents all women, no matter their age, race, or nationality. The hope is that one day the world will see all people as beautiful and free as butterflies. สาวงามจากประเทศคอสตาริกาครับมาในชุดผีเสื้อพื้นเมืองของคอสตาริกาที่มีชื่อว่า Blue Morphleชุดนี้นะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเชื้อชาติใดก็ตามเธอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนล้วนสวยงามและควรได้รับอิสรภาพเช่นเช่นผีเสื้อที่กำลังโบยบินอยู่ตัวนี้แหละครับ Curacao The
This costume stands for women empowerment and is called Triumph of Sablika. Sablika was a free woman who educated slaves in Curacao. She was a fearless educator, much like Miss Sarah was a future teacher. ชุดประจำชาติของ Miss Curacao ครับมีชื่อว่า Triumph of Sablika แสดงถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกของผู้หญิงผ่านซาบลิกาหญิงสาวที่อุทิศตนเพื่อให้การศึกษาแก่ทาสในเคอราซาวยังไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆเช่นเดียวกับ Miss Curacao คนนี้ที่ต้องการเป็นครูในอนาคตครับ Ecuador. Because Ecuador is located in the Equinas, it is a privileged land. This costume is inspired by the Amazon region. It pays homage to the thick jungle, rivers, and waterfalls, but above all, the beautiful plumage. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศเอกวาดอร์ครับได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิภาคอเมซอนชุดของเธอสะท้อนถึงความเคารพที่ชาวเอกวาดอร์มีต่อป่าอันสมบูรณ์ครับแม่น้ำและน้ำตกที่งดงามในประเทศของเธอ El Salvador. This costume is inspired by the Festival of Panchimalco. It is a pre-Columbian festival with more than 500 years of history. Masks and magics are often used in the dances at these festivals. ชุดประจำชาติของสาวงามจากเอลซัลวาดอร์ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลแพนซิมาโกซึ่งเกิดขึ้นก่อนเทศกาลของชาวโคลัมเบียกว่า 500 ปีครับโดยผู้เข้าร่วมงานเทศกาลจะสวมหน้ากากที่สวยงามและถือมีดพระเต้นรำกันอย่างสนุกสนานในเทศกาลนี้ครับ Georgia Georgia is wearing a long silk dress and is decorated with old Georgian silver ornaments and various colored stones. Years ago, these dresses were worn by Georgian women who were attending high society events, the white color representing the purity of women. สาวงามจากประเทศจอร์เจียมาพร้อมกับชุดเดรสยาวประดับด้วยเครื่องประดับเงินโบราณและหินอัญมณีหลากสี อีกทั้งชุดเหล่านี้ยังเป็นชุดที่ถูกใส่ในการเข้าสังคมชั้นสูง สีขาวนั้นยังสื่อถึงความบริสุทธิ์ของผู้หญิงอีกด้วยค่ะ Guatemala! This costume represents the splendor of the architecture and the signs of the great Mayan civilization. Behold the cyclic movements of the moon that gave us the Mayan calendar and the purity of the Mayan princesses. ชุดประจำชาติของสาวงามจากกัวเตมาลาแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ของชาวมายันที่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวตามวัฏจักรของดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปฏิทินและยังแสดงถึงความบริสุทธิ์ของเจ้าหญิงชาวมายันอีกด้วยค่ะ Haiti. This costume represents the beautiful weather and peeping hot sun that you'll experience when in Haiti. It also shows the creativity of the Haitians that's on display during Carnival. ชุดประจำชาติของสาวงามจากเฮตินะครับแสดงถึงสภาพอากาศที่สดชื่นและแสงแดดอุ่นๆที่คุณจะได้รับเมื่อมาเที่ยวประเทศเฮตินอกจากนี้ชุดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวเฮติที่ปรากฏอยู่ในงานเทศกาลคาร์นิวัลครับ India. This Indian warrior princess celebrates the diversity of women's style and their unique personalities, as well as the empowerment of women. Angel silver metal work really brings the whole look home. This costume weighs 105 pounds. ว้าว สาวงามจากอินเดียนะครับมาในชุดเจ้าหญิงนักรบชาวอินเดียที่ต่อสู้เพื่อความหลากหลายของสตรี ชุดของเธอแสดงถึงพลังของผู้หญิงที่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อสิทธิของตัวเอง ชุดนี้มีน้ำหนักถึง 50 กิโลกรัมครับ
must be very very strong as well ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะ Indonesia. Behold the bird of paradise with beauty and exotic colors. The bird hypnotizes us with its graceful movement and elongated wings and tail. The maroon yellow and white colors are equally mesmerizing. สาวงามจากอินโดนีเซียมาในชุดที่มีชื่อว่านกแห่งสวงสวรรค์ด้วยความสวยงามและสีแปลกใหม่ค่ะทำให้นกเหล่านี้สะกดเราด้วยการเคลื่อนไหวที่สง่างาม สีน้ำตาลแดงเหลืองและสีขาวของชุด ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ชุดนี้ดูน่าหลงไหลค่ะ Kazakhstan. This costume took months to make and is full of symbolism. The gold color depicts the wealth of a country, while the blue personifies friendships and unity. The wings represent the nation's independence and freedom. ชุดประจำชาติของสาวงามจากคาซัคสถานนะคะใช้เวลาหลายเดือนในการผลิตชุดนี้ขึ้นมา สีทองแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของประเทศของเธอ ในขณะที่สีน้ำเงินสื่อถึงมิตรภาพและความสามัคคี ส่วนปีกของเธอนั้นแสดงถึงความเป็นอิสรภาพของประเทศค่ะ Korea. This national costume was made with red silk and features handmade printing and drawing with ornamental lace. The ornate headpiece complements the outfit and brings the whole look together. ชุดประจำชาติของสาวงามจากเกาหลีชุดนี้ทำด้วยผ้าไหมสีแดงและเทคนิคการพิมพ์ด้วยมือ เครื่องประดับศีรษะอันวิจิตรที่เข้าชุดนี้ ส่งเสริมให้สาวงามจากเกาหลีดูสวยงามไร้ที่ติค่ะ Laos! This costume is called Stream of Generosity and is inspired by Guinea, a half-human, half-bird spiritual creature in traditional Lao folklore. The costume is a token of appreciation to the love and support Laos has received from those around the world. สาวงามจากประเทศลาวครับเธอมาในชุดที่มีชื่อว่า Stream of Generosity หรือกระแสแห่งความเอื้ออาทร ชุดของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากกินนรีสัตว์ครึ่งมนุษย์ครึ่งนกตามคติชนของชาวลาวครับชุดประจำชาติชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของคำขอบคุณของชาวลาวต่อความรักและการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้คนทั่วโลก Mexico. Behold the Jaguar Queen, representing the powerful jaguar god of Mayan culture. This is made in the pre-Hispanic style of the noblewoman of that time. The costume is made of cloth, plastic stones, feathers, and leathers. สาวงามจากเม็กซิโกมาในชุดราชินีเสือจากัวที่ทรงพลังตามคติความเชื่อของชาวมายัน ชุดนี้ถูกออกแบบในรูปแบบ pre-Hispanic style ของสตรีชั้นสูงในยุคสมัยนั้น ชุดของเธอทำจากผ้าหินพลาสติกขนนกและหนังค่ะ Mongolia. This costume was inspired by queens from the era of the Mongol Empire, built by Genghis Khan and his family. It took over 300 hours to sew approximately 100,000 small details onto this costume by hand. ผู้เข้าประกวดจากมองโกเลียครับเธอมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากราชินีจากยุคจักรวรรดิมองโกที่สร้างขึ้นโดยเจงกิสข่านและครอบครัวของเขาชุดประจำชาติของเธอใช้เวลาในการสร้างมากกว่า300ชั่วโมงในการเย็บชิ้นส่วนเล็กๆต่างๆบนชุดด้วยมือทั้งหมดครับ Nepal. This sarong-like dress with eye-catching embroidery of pearls represents the goddess Avalokitesvara.
It's believed the goddess gazes down at the world to help relieve the suffering of others. สาวงามจากประเทศเนปาลมาในชุดสยองประยุกต์ที่ปักประดับด้วยไข่มุกสวยงามสะดุดตานะคะสื่อถึงเทพีอัลเวโลกิเทสวาราที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเธอคอยจ้องมองลงมาบนโลกเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากทรมานของผู้คนค่ะ Panama represents the Princess Zara, covered in gold, evoking the power of her lineage, and at the same time the pre-Columbian history that surrounds the province of Cocle, the site of important archaeological excavations. The costume is made of more than 3,500 jewels of golden beads. สาวงามจากปานามาสวมใส่ชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดของเจ้าหญิงซาร่าที่เต็มไปด้วยทอง แสดงถึงอำนาจของราชวงศ์ของเธอในยุครีโคลัมเบียนแผ่กระจายไปทั่วเมืองโทโคลนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางโบราณคดีที่มีการขุดพบเครื่องแต่งกายที่ทำจากอัญมณีสีทองกว่า 3,500 ชิ้นค่ะ และทั้งหมดนี้คือสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018 กลุ่มที่ 3 ในชุดประจำชาติค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะคะ Philippines This national costume is called Celebrate, Fight, Enrich because it represents the three major groups of islands in the Philippines. The brass headpiece and customized footwear are embroidered with different indigenous textile patterns. สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ครับมาในชุดที่แสดงถึงการเฉลิมฉลองการต่อสู้ และความอิ่มเอมใจครับซึ่งสะท้อนถึงประชากร 3 กลุ่มหลักของหมู่เกาะฟิลิปปินส์เครื่องประดับศีรษะและรองเท้าถูกทำขึ้นพิเศษ และปักตกแต่งแตกต่างกันตามแบบฉบับพื้นเมืองทั้ง 3 ของประเทศฟิลิปปินส์ครับ Russia costume was made by a designer from her hometown and represents a woman of nobility. สาวงามจากประเทศรัสเซียครับสวมชุดประจำชาติที่เป็นการออกแบบโดยดีไซเนอร์จากเมืองของเธอเอง ชุดนี้แสดงถึงความสง่างามและความสูงสักของสตรี ชั้นสูงครับ Switzerland! This look represents both the snowflake and the ice queen. Switzerland is known for its mountains and snow, and peace, equality, and freedom are main elements of this costume. The white body and long train combines the jewelry to complete the look. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับแสดงถึงหิมะและราชินีน้ำแข็งภูเขาและหิมะคือภาพจำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์สันติภาพและเสรีภาพคือแรงบันดาลใจของชุดนี้ชุดราตรียาวสีขาวและเครื่องประดับอันงดงามทำให้ชุดประจำชาติของเธอนั้นสวยงามและสมบูรณ์แบบ Thailand! This national costume is called Shang, the icon of Siam. Shang is a symbol of Thai tradition and way of life. Shang in Thai means elephant and was the inspiration behind this modern look that incorporates a royal Thai look. สาวงามจากประเทศไทยมาในชุดที่มีชื่อว่าช้าง The Icon of สยามค่ะ ชุดประจำชาติของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากช้างอันเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย ชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานความวิจิตรของวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยเข้ากับความทันสมัยและเป็นสากลได้อย่างลงตัว Sri Lanka
This costume is inspired by a famous Sri Lanka celebration parade as well as women's empowerment throughout Lankan history. While it shows the beauty of the entire parade, the outfit doubles as a traditional Lankan outfit known as an osari. ชุดประจำชาติของประเทศศรีลังกาครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรดของศรีลังกาเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของชาวลังกาครับนอกจากความสวยงามของชุดแล้วชุดนี้ยังเป็นเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวลังกาที่รู้จักกันในนามว่าโอซารีครับ Ukraine. This dress is decorated with traditional Ukrainian ornaments. The malva flower has been decorating local houses since ancient times. Red and white were chosen for this look because red symbolizes love and white indicates purity. ชุดประจำชาติจากประเทศยูเครนชุดนี้ค่ะตกแต่งด้วยเครื่องประดับแบบดั้งเดิมของยูเครนดอกมัลวาคือดอกไม้ที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้านเรือนในท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรักสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ USA. USA is wearing a costume representing the national flower of the United States, the rose. The rose grows naturally throughout the United States, widely used as a symbol of love and also happens to be Sarah's middle name. สาวงามจากประเทศสหรัฐอเมริกาสวมใส่ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกกุหลาบค่ะอันเป็นดอกไม้ประจำชาติของอเมริกากุหลาบสามารถงอกงามได้ตามธรรมชาติในอเมริกาชาวอเมริกันได้ใช้ดอกกุหลาบเป็นตัวแทนของความรักและกุหลาบยังเป็นชื่อกลางของสาวงามจากอเมริกาคนนี้อีกด้วยนะคะซาร่าโรสซัมเมอร์ Vietnam. This costume aims to introduce authentic Vietnamese cuisine to the world. Banh mi is a delicacy that includes herbs, pork filling, and raw vegetables. The designer subtly added various colors to this delicious costume. ชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามชุดนี้นะครับต้องการที่จะนำเสนออาหารที่โด่งดังของประเทศเวียดนามอย่างบานหมี่ให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกบานหมี่นะครับเป็นอาหารเลิศรสที่ประกอบด้วยสมุนไพรไส้หมูและผักและดีไซเนอร์ได้ทำให้ชุดนี้ทั้งสวยและน่ารับประทานไปพร้อมๆกันเลยครับ